اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اصل سکندر اعظم کون تھا؟ تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا مقدونیہ کا الیگزینڈر، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ آج SMS کا دورہ ہے۔ موبائل کا میسجنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ جدید دور کی سہولت سے اب قارئین اور ناظرین بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز کسی صاحب نے پیغام بھیجا کہ کاش آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ کوئی ویڈیو بنائی ہوتی، اور اس وقت سے میں سوچ رہا ہوں کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر سکندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کے اس معتبر چینل کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی حساس موضوع پر فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی کلک کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی اسی نو کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا اور پھر ایران کے دارا شکوہ کو شکست دی۔ پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں حالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دے دیا، اور ہم نے اسے سکندر یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج میں 21ویں صدی کے 19ویں سال میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا۔
लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा कराया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो सफर के दौरान जहां नींद आ जाती, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी को जब सरकारी ओहदे पर फायज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे कि कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ कि उमर बदल कैसे गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदल की वजह से अदले दुनिया में अदले फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदल की ये हालत थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साहने की इतला किसने दी? चरवाहा बोला कि जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को दावत देता हूँ कि वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख कर देखें
उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई हुई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को ग्रेट तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मां सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था कि अफसोस, आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख में एक उमर भी था, कि हम में एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर बिन खिताब होते। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के आखिर में मैं उर्दू डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म से तमाम दुनिया के मुअर्रिखीन और स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तारीख के तमाम प्रोफेसर्स को चैलेंज करता हूं कि वो आएं और अपने दलाइल से साबित करें कि असल सिकंदर आजम कौन था। और दोस्तों, अभी तक का फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फैसले से जरूर आगाह रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।